मां श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 198 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर 198तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 62 रे लास्ट आपण देखिबे। आमे आज आलोचना करिबा सही आनंद पुरुषकर समग्र संसार, सही आनंद पुरुषकर समग्र संसार आमे आलोचना करि आसुचंती कंटिन्यूअसली गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर। आज होची 198तम अध्याय। ता धरे आमे आज आलोचना करूचंती दुईटा लाइन आमे आलोचना करूचंती पेज 62 रे लास्ट। A rapt solicitor for her love and grace, his bliss in her to him is his whole world। एपर्यंत आम से पुरुष प्रकृति विषय में आलोचना करूचंती। अनेक बाट आगु करी जिबा। तेणु एठी कहउचंती कोन ना प्रकृतिंकर दुईटा जिंस अछि, गोटे होची प्रेम आ गोटे होची कृपा। साधारण दृष्टि न देखि करी जदि आपण माने टिके गभीरता भीतर को जिबे तारि भीतर देखुचंती प्रकृति भीतर दुईटा जिंस अछंती, गोटे होची प्रेम आ कृपा। आमे जो प्रेम देखुचंती आमे जाहा को कृपा बोली के जानिचंती। अवश्य आपण किछि किछि जानिचंती, किछि किछि तो निश्चित भाव में जानिलेनी, किंतु प्रकृति रे ताको केते परिमाण ने आपण माने खोजी करी पाइचंती ता भीतर डुबिचंती केवल आपण मान को जणा। ए 4 दिन पूर्वरु 3-4 दिन पूर्वरु प्रेम को खोजुथिली मु 195 प्रकार प्रेम मु पाइली जा महाश्री अरविंद लेखारू 195 सावित्री को जाई नाही। तापर खोजिबा को मोर धैर्य रहिलानी, मु ताको रखिदेली। ता माने जे मु जतबेले 195 प्रकार पाइली ता माने चिंता करी देखंतु महाश्री अरविंद केते गभीरता भीतर का केते आगु को जाइचंती। मु खोजी खोजी मोर क्षुद्र ज्ञान भीतर मु एतिकी पाइली। तो कल्पना करी देखंतु यही फळी जदी मां जदी एया रखिचंती, आमे ताको दिव्य प्रेम को जमिति दिधाड़िए गोटे लाइन रे दीटा वर्ड रे कहि दउचु, ता माने आमे केते बुझिसु ता भीतर केते गभीरता भीतर को जाइचु केवल कल्पना करबा कथा। एवं जो माने जाइथिबे आपण मानक भली जो माने जाइथिबे, तेणु अंततः आपण माने सेया को जानिबे जे प्रकृति रे मु केउठी अछि आ केते दूर केते गभीरता भीतर को मु जाइछि। तेणु एठी दुईटा जिंस अछि। प्रथम होउछि कोन ना लव और ग्रेस। कहार ना प्रकृतिंकर। अच्छा, जे प्रकृति पाखे लवटा अच्छी ग्रेस अच्छी जहाँ को कहते प्रेम और कृपा अच्छी, ताकू तो कहीं जने जाचा करूथिबो मागुथिबो, कहीं जने तो खोजुथिबो। जी खोजुचंदी सी होचंदी किए से ना सी होचंदी पुरुष। राप्ट सॉलिसिटर विमुग्ध जाचक। कहार विमुग्ध जाचक से खोजुचंती जे जाचना करे, जी जाचना करे। सॉलिसिटर माने होची जे समुनय प्रार्थना करे, जे जाचक प्रार्थना करूचंती। आपण माने जेमिति प्रार्थना करूचंती मां को जाई करी। मु जानि नि आपण माने कोन जानती प्रार्थना करिवा पई, किंतु निश्चित भाव प्रार्थना करंती, प्रतिदिन प्रार्थना करूचंती। किए धन पाई, किए जन पाई, किए तार कार्य स्फूर्ति पाई, कोन कोन पाई जाचंता करूची, प्रार्थना करूची। किंतु प्रकृति रे एठी जतबेले आमे चिंता करूचु जतबेले राप्ट सॉलिसिटर विमुग्ध जाचक से कौन मागुथिबे। जितेबाला आपण मन को गोटे छोटिया कहानी कहूँ, आपण मन रखिबे। डिक्लेयर हो गला जे आसंता काली रामचंद्र राजा हेबे अयोध्या रे। एक कथा सुनी सारला पर अयोध्या वासी माने नाचिबा आरंभ कले। समस्त खुशी हो गले जे रामचंद्र अयोध्या रे राजा हेबे। किंतु तारि भीतर गोटे तो प्रकृति केते गोटे जिंस कांसेप्ट काम करे। जदि डिविनिटी जोठी अछि स्टुपिडिटी सेठी अछि, तो से तो करई दबो नै। ता व्यतीत रामचंद्र आसीचंती, तांकर उद्देश्य होची रावण बा अन्य माने जो कुंभकर्ण तथा अन्य जो असुर माने तांकर दानव संहार करबा को आसीचंती। ताकू जदि आपण अयोध्या भीतर राजा चक्रवर्ती करिक रखि देले, ता माने से जो काम करिया को आसीचंती ता केमिति कोन हबो। ता पछरे एई थिला संकल्प। जहा भी हो जतबेले आसंता काली रामंकर अभिषेक हबो, एई कथा सुनी सारिला परे समस्त खुशी होचंती। यार भीतर कौन करिसंती ना दशरथ चली जाइछन्ती कैकेयीଙ୍କ ପାଇଁ पाखु
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ଆମେ ସେ ମାନେ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ହାୟର ସୋଲଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କାମୁକ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି, ଯିବା ଠିକ ନଥିଲା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶରଥ ରାଜା କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ? କାରଣ ସେ ଐନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 3ଟା ବାଳ ପାଚି ଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ବୋଧହୁଏ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ମୋ ଯୋଉ ରାଜପଦ ରାଜ୍ୟଭାର ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇକରି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଯଦି ଏଇଟା ଥିଲା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ? କଣ କାରଣ ଥିବ? ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ହାୟର ସୋଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସିଏ କଣ ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, ହୁଏତ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି ଟାଣିଥିବ କିମ୍ବା ଡିଭିନିଟିର ତାହା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଥିବ। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସବୁ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସାଜିକରି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାନର ଭଲ୍ଲୁକ, ସେମାନଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛିଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗଲେ ଯାହା ହଉ, କାରଣଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହୁଛି, ସେ କାହାଣୀଟା ହଉଛି ଏମିତିକା। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ବର ଦିଅ। 2ଟି ବର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାକି ଥିଲା, ମାତା କୈକେୟୀ ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଦଶରଥକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। କଣ ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ, ଆଉ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମୋ ପୁଅ ଭରତ କଣ ହବ ନା ରାଜା ହବ। ଯାହା ହଉ ସେ ସରିଗଲା, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ହବ, ହେଇସାରିଛି, ସବୁ ଜାଗା ହେଇଛି। ସେତିକିବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏ 2ଟାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମାଗିଯିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ସିଏ ରାଜି ନୁହଁ, ଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ କହୁଛି ତମେ ଏଇଭଳିଆ ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ। ସେତିକିବେଳେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯୋଉ ସଲିସିଟର୍ସକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ କାହାଣୀ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ସ୍ତ୍ରୀ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ମା, ରାଣୀ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଝିଅ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବୀରାଙ୍ଗନା, ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି, ତୁମକୁ ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଦ୍ଧୀ ହେଇକରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଝିଅ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ରାଣୀ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ମା, ନିଜେ ହଉଛି ଯୋଦ୍ଧୀ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୋଉ 2ଟା ବର ଦବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ କଣ ମାଗିଥାନ୍ତା କଣ ନା, ମତେ କେଜିଏ ସୁନା ଦିଏ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ନେଇକି ସୁନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇବି ନା ପିନ୍ଧିକରି ବୁଲିବି? ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ତାକୁ ମାଗିଲେ ଯୋଉ 2ଟା ବରକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଥିଲେ, କଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋଉଟା କି ଦେଇପାରିବାର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ସେ ତାକୁ ମାଗିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ମନେ କରନ୍ତୁ, ଦଶରଥଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜେଲକୁ, ମାନେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ପଠେଇବା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ୟାଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ରାଜାଭିଷେକ କରିବେ ଭରତକୁ। ତାହେଲେ ସେ ତ ମାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ମାଗିବାର ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ମାଗୁଣୀକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିଲେ, ମାଗିଲେ, ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ହଉ ବା ନ ହଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେଠି ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ଏଠି ସେମିତି ଅଛି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ, ଲଭ୍। ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଗ୍ରେସ୍। ଲଭ୍ଟା ଅଛି, ଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଇଏ 2ଟା ଜିନିଷକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସେଠି ଯେମିତି ଥିଲା, କେହି ମାଗୁନଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ କୈକେୟୀ ମାଗିଲେ, ସେମିତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ 2ଟା ଜିନିଷ ଲଭ୍ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମାଗୁଛି କିଏ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କିଏ? ଅନୁନୟ କରନ୍ତି କିଏ? ଯାଚନା କରନ୍ତି କିଏ? ତାର ଯାଚକ କିଏ? ସେ ନା ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ନେଇକରି କଣ କରିବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ନେଇକରି କରିବେ ବି କଣ? ତାଙ୍କର ହବ ବି କଣ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଖୁସି ବାସି ଅଛନ୍ତି, ଖାଇ ନେଇକରି ଗଲେ, ଖାଇବା ପିଇଲେ, ତାଙ୍କର ଆରାମରେ ଗଲେ, ରାଜାଭିଷେକ ହଉଛି, ଆସିଲେ, ଲୋକ ଆସିଲେ, ଖୁସିରେ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା, ତାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଯାଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁନୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ଜିନିଷକୁ ଯାଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ, କୋଉ 2ଟା ଜିନିଷ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍। ତାକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଅନୁନୟ। ତାପରେ ହିଜ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଇନ୍ ହର୍। ହର୍ ମାନେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ହିଜ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଇନ୍ ହର୍ କଣ ହଉଛି? ଟୁ ହିମ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ସମଗ୍ର ସଂସାର। ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଏଇ ଆନନ୍ଦକୁ କଣ ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ ଇଏ କରିଥିବେ, କଣ
ଯେତେବେଳେ ଘର ସଂସାର କରିଥିବେ ମିଳିଥିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଏ ପୃଥିବୀଟା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଦି ପାଦ ଭିତରେ ପୃଥିବୀଟା ସୀମିତ ଅଛି ସବୁ କଣ 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 ଶପଥ କରି ଯାଇଥିବେ କଣ ପ୍ରମିସ କରି ଯାଇଥିବେ କଣ କଣ ସବୁ କରି ଯାଇଥିବେ ତାପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବେ କଣ ନା ଯଜ୍ଞଶାଳା ଆଜି ଭଗ୍ନଶୀଳା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ କହୁଛ ଫିକା ପଡିଯାଇଥିବ କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ମାନବ ପ୍ରେମ ସେଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କେବେ ହାରାସ କରେ ନା କି ଫେଲ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନବ ପ୍ରେମଟା କଣ କହୁଛି ନା ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଫେଲ କରିବ ହାରାସ କରିବ ଡିପ୍ରେସ କରିବ ନା ମାନବ ପ୍ରେମର ହିଁ କାମ ହଉଛି ସେଇଆ କାରଣ ମାନବ ପ୍ରେମ ହଉଛି କଣ ପରଭର୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଲଭ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ଭବ ଏଥିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଶୁଣନ୍ତି ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ ହେ ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେ ତ ମୁମକିନ ହେ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରେମ ହେ ତ ମୁମକିନ ବି ହେ ସିଏ ବି ଯଦି ଥିବ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥିବ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଦିଟା ଜିନିଷ କହିକରି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫାଇନ୍ କରିବାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ରୂପରେ ଅଣା ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯାହା ସିଏ ସେଇଆ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଆ ଅଛି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚେତନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଚେତନା ଆଙ୍କର ପାଥ ଯାହା ତାଙ୍କର ପାଥ ସେଇଆ ଇଏ ଯାହା ସିଏ ସେଇଆ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଦୁଇଟାର ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଲଭ୍ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାର ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ତ କେହି ମାଗିବେନି ମାଗିକି ନେଇକି ତାକୁ କରିବେ କଣ ମାଗି ନେଇକରି କଣ କରିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ କିଏ ଜବରଦସ୍ତି ବେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନୁ ନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଜଣେ ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବୁଲିବି ବା ମୁଁ ତ ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ତ କେହି କ୍ଲେମ କଲେନି କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ଆସିନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ଅପ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଲେବୁଲ ଏମାନେ କେହି ଯାଇନଥିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଶି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ବି ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରଖେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ସେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଇଏ ହଉଛି ଉପର ହାୟର ସ୍ତର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଲୀଳା ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ପୁରୁଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ୟାକୁ ଯାଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଉଥିବେ ସେ କଣ ଜାଣିଥିବେ ନହେଲେ ତ କିଛି ପାଉନଥାନ୍ତି ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଠା ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ ମିଠାଟା ଦିଅ କାରଣ ସେ ମିଠା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଆ କିଣିବି କାରଣ ତାର କଣ ସେଥିରେ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଲଭ୍ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ସେ ହଉଛି ଯୋଉ ତାକୁ ତାର ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯାଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ନାଚୁରାଲି ଆମର ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ମାଗୁଛୁ ଯଦି ଆମକୁ ସେଟା ମିଳିଗଲା କି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ହି ଇଜ ବ୍ଲିସ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଟୁ ହିମ୍ ଇନ୍ ହର୍ ହି ଇଜ ବ୍ଲିସ୍ ଇନ୍ ହର୍ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କଷ୍ଟ ପଢିବାକୁ ତ ଆମେ ସିନା ହୁଏତ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛିଟା ପଢି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତା ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିବାକୁ ପଡିବ ଏଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତ କେବେ ହବ ନାହିଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ ନାହିଁ ତାକୁ କଣ କରି ତା ଭିତରକୁ ପଶିବେ ଯେତିକି ପାରିବେ ଯେତେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପଶିବେ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତେ ଡୁବନ ଦେବେ ମାନେ ଏମିତି ବାହାରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଓଡିଆ କରିକି ତ ଆପଣ ଦେବେନି ସିଏ ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏଠି କଣ କରେ ହି ଇଜ ବ୍ଲିସ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଟୁ ହିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁନି ହି ଇଜ ହିମ୍ ହର୍ କେମିତି ୟୁଜ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହି ଇଜ ବ୍ଲିସ୍ କାହାର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ହି ଏଠି ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କୋଉଥିରେ ନା ଇନ୍ ହର୍ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦଟା କାହା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନା ଟୁ ହିମ୍ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଯୋଗୁ ପୁରୁଷ ପାଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି
এইଭଳିଆ ଖୁସି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହେଇଥିବେ ଯୋଉ ଦିନ ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବେ, ଧୀରେ 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 ଫେଡ୍ କରିଗଲା ପରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠେଇ ମୁଣ୍ଠେଇ ଚାଲିବା କଥା, ଯଦି ନ ଚାଲିବେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛଡା ଛଡି ବେପାର ନାହିଁ, ଏଠି ଛଡା ଛଡି ବେପାର ନାହିଁ, ଏଠି ଆନନ୍ଦରେ ବେପାର। ଚାଲୁଛନ୍ତି 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 ଏବଂ ସେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ କରିଦଉଛୁ, 7 ଦିଅ 8 ଦୀପ, ତାରି ଚାରିପଟେ 7 ଥର ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, କଣ କଣ ସବୁ ଶପଥ କରିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା ପରେ ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ। ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ ନା, ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି କଣ, ସିଏ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ, ତୁ ସିଏ ହଉଛି ତା ବାଟରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ, ହଉଛି ସବୁ କିଛି ପୃଥିବୀ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ 2 ଲାଇନର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃପାର ବିମୁଗ୍ଧ ଯାଚକ ସେ, ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟି ପୂରି ରହିଛି ତାହା ହେଲା ପୁରୁଷଙ୍କର ସର୍ବାଗ୍ର ସମଗ୍ର ସଂସାର, ସମଗ୍ର ସଂସାର। ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ 2-4 ଲାଇନ ଭିତରକୁ ଯିବା, 2-4 ଲାଇନ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ, ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ଉପର ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଉପର ଲେବୁଲର ଲୀଳା। ଆମେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟା ଖଟଉଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା କଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ନ ଆସିଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମା ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ ଲଭକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବେ, ବାଇ ଡିଭାଇନିଂ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ନହେଲେ ପାରିବେନି, ଧରି ପାରିବେନି, ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ନେଇଯିବେ। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା, ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିବା କେବେ ସମ୍ଭବ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ବୁଲିଛନ୍ତି, କାହିଁ କଣଟା ପ୍ରତିମାଟାଏ, ଫଟୋଟାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି 1000 ଫଟୋ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟାଏ, ନହେଲେ ତାର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଇମେଜ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ତାକୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହିମାଳୟଟାକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଆଣି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିମାଳୟଟାକୁ ଆପଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତାପ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଆଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇପାରିବେନି, ଗଲା ମାନେ କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋକକୁ, ଉତ୍ତାପକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା, ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କଂସା ଭିତରେ ପାଣି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଟା ବସିଛନ୍ତି। ଜହ୍ନରେ ଜହ୍ନ ତୁ ଦେଖରେ ଜହ୍ନ, ମୋ ଆଗରେ ବସି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜହ୍ନ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜହ୍ନକୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯିବା ଛୁଇଁବା, ସେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯାହା ନାହିଁ ତା ପଦେ କହିଦବା, ଯାହା ନାହିଁ ତା ପଦେ କହିଦବା ମାନେ ନୁହେଁ ତ ତୋର ଇଏ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ ବୋଲିକିରି କହିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆନ୍ତଃସତ୍ତା ନେଇକରି ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଥିବେ, ପସିବୁଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝି ହବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଥିବା, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ବୁଝିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି ବୋଧ୍ୟ, ଦୁ ମାନେ ହଉଛି କଷ୍ଟ, ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, କାରଣ ସିଏ ଚେତନାକୁ ନ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଡିଭାଇନ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବିୟର ଦ କଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସର ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଲଭ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଡିଭାଇନିଂ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ନହେଲେ ପାରିବେନି, ନହେଲେ ପାରିବେନି। ଏ ବହିରେ ଲେଖିକିରି କିଛି ପାରିବେ, ବହିରେ କଣ, ବହିରେ ତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣଟା ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ କଣ ପଢିକିରି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ପଢିକିରି ବିପଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଗୋଟେ କାହାକୁ କଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହଉଛି ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇଠି, ଗୋଟେ ଗୁରୁଟାଇ ଗୋଟେ ଚେଲା ଯାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକଟା ସିମ୍ ଟୁ ବି ଏ ସାଧୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠୁ ସେ ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକି ଆସିକରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବି। ସେ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି, ତୁ ଯଦି ମତେ ହରେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି, ମତେ ମୂଳରୁ ନ ଜାଣିକିରି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା। ସିଏ ସେଠୁ ଛାଡିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଇଆଡୁ ସେଠୁ ଯୁକ୍ତି କଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ କଣ କଲେ ନା, ଅରିଜିନାଲ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଛାଡିଲେ, ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲା, କୁଣ୍ଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏଣେ ପଦେ ସେଣେ ପଦେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରେ ଚେଲାଟା ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଟାଇପ ଯୋଉ ଭେଟିଲେ ସେଟା କୋଉ ଟାଇପର ଲୋକ, ତ ପଚାରିଲା, ଚେଲା ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବୁଲୁଛି,
ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି, ଇଏ ହଉଛି କୋଉ ଟାଇପର ଲୋକ ନା, ଇଏ ହଉଛି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପାଠ ଜାଣିନି, ଇଆଡୁ ସେଡୁ ପଦେ ସେଣୁ ପଦେ କହିବ, ତାର ହବ, ତାର କଣ କହୁଛି ଘୁଚିଲା କହୁଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ନା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାଲି ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ, ଖାଲି ଏମିତି ବସିକି ଭାଷଣ ଦବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି କଣ ଦେଖେଇ ହବ, ତାପରେ ପଳେଇବ, ସେ ପ୍ରକୃତ କିଛି ଭିତରକୁ ଯାଇନି, କେବଳ ସେ ଉପରେ ଉପରେ ବୁଲୁଛି। ଚାଲିଗଲେ, କିଛି ବାଟ ଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଲୋକଟି ତାର ଆସୁନଥିଲା, ତାର ଏମିତି କାହିଁ ଟିକେ ଦେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ଯାଉଛି ସେ ବେଶୀ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡାକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୁରୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସାଏ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଯିଏ ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲା। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟା କଣ କରୁଥାଏ, ଲାଜ କରୁଥାଏ, କେମିତି କଣ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା, ସେ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକକୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଚେଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚେଲା ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଲୋକ ତ ଆପଣ କହିଲେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିବ, କିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଲୋକଟା କଣ କରୁଥିଲା ନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖେଇ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଇଂରାଜୀରେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କହିଲେ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ ଟୁ ନୋ, ନଟ୍ ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ ଟୁ ଶୋ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା, ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକରି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି, ପ୍ରଥମ ଲୋକଟା କହିଲେ ବିତଣ୍ଡା ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଜାଣିଛି, ସବୁ ଯାକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲେ, ଥାର୍ଡରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଡାକିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଡାକିଲେ, ସେ ଜମା ବସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ, ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକଟି ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବିତଣ୍ଡା ଅହଙ୍କାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ, ହି ଇଜ କ୍ୟାପାବୁଲ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ଏ ଗୁରୁ, ତାର ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ଇଏ ଲୋକଟା କଣ ନା, ବହୁତ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସାଏନେସ୍। ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗାଇଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଗାଇଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇଏ କଣ ହବ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ ଦିନେ ହବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠରେ କେହି କାହାକୁ ଇଏ ନାହିଁ, କିଏ ବାହାରକୁ ରହିଛି, କିଏ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କିଏ କେତେ ବଦଳିଛି, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାର ସ୍ତର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେହି ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ବାହ୍ୟ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହିଥିବେ, ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ନା। ହଁ ଏଇଟା ତ ହଉଛି, ଏଟା କଣ ମୋ ଘରେ ହଉନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କହିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫଟକିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ପିପୁଲ, ହଁ ଏଟା କଣ ଆମ ଘରେ ହଉନି ଯେ, କୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ କଣ କହୁନା, ଆରେ ତୁ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛୁ ଆଗେ ତାକୁ ଶୁଣି ସାର୍, ତାପରେ ତ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ପଡିଲେ ତ ଘରଟା ତିଆରି ହବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଜାଗାଟା ତ ଆଗେ ରହିବା ଦରକାର, ଜାଗାଟା ରହିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଖୋଳିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଖୋଳିକିରି ତିଆରି କରିବୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅବଶ୍ୟ, ତାପରେ କଣ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, କେତେ ତାଲା ତିଆରି କରିବୁ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବୁ। ମୂଳରୁ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ହଁ ଏଇଟା ତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଏଇ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ କଣ କରେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆନ୍ତଃଚେତନାରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ରହିବନି। ଆନ୍ତଃଚେତନାରେ ମାନେ କଣ, ଆନ୍ତଃଚେତନାରେ ରହିଲା ମାନେ ଯିଏ ବୁଝିବ, ଯିଏ ବୁଝେଇବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉଠି ନା, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିଲା ବେଳେ। ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟେନସନ ନଥାଏ, କାରଣ ଆପଣ ଇଭିନ୍ ହୋମୱାର୍କ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି, ନହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିକି, ନହେଲେ କାହାକୁ କୋଉଠୁ କପି କରିଦେଇକିରି, ନହେଲେ କଣ କୋଉ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କରିଦେବେ, ନହେଲେ କଣ କରିବେ ମାନେ ଗୁଗୁଲକୁ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ରିଅଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆରମ୍ଭ ହବ କୋଉଠି ନା, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା, ଭିତରକୁ ଯା। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢେଇଥିବ ଟିଚର, କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଥିବ, ନୋଟ ଦେଇଥିବ, ଗେଲେଇକିରି ବସେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନଟା ଆରମ୍ଭ ହବ କୋଉଠି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଟା, ତା ଉପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ଆସେ। ତେଣୁ ଆନ୍ତଃଚେତନା ହେଲେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ସୁବୋଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଥିବେ, ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଥିବ, ୟାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ କଣ ବୁଝିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ କଥା କଣ କହିବି। ମଣିଷ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି, ଦେବତା କଥା କରିବା କଥା କଣ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଭାଷଣ ଦେବି, ତାର କଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କେବେ ଦେବତା କଣ, ମୁଁ ତାର ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କଣ ବୁଝି ନାହିଁ, ଅତି ମାନସ ଅବତାର ଉପରେ ମାନେ ବସିକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କରୁଛି, କିଛି ଅର୍ଥ ଥାଏ।
ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କହିବ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘଇତେ ଗିରି ମୁକମ କରୁଛି ବାଚାଳ କାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଉଛି 3 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଏ ବେଦ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ସେ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକରି ଆସିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବାହାରୁଛି ତେଣୁ କଣ କହିଲେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ମୂଳତଃ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ସବୁ ଯାକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ହଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ହି ହୁ ସେଟ୍ସ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଏଭର ଇଟ୍ସ ଲର୍ଡ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ବାଇଡେନର ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଦେଖା ହେଲା ବାଇଡେନର ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖାହେଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ଯାହା ହଉ ବାଇଡେନ ତାକୁ କହିଦଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ମାନେ ଇଏ ଅଟୋକ୍ରାଟ ସିଏ ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଲ କାହିଁକି ନା ଆର ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବ କି ନାହିଁ କହିହବନି ଯଦି ଜିତେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ଚାଇନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ରାଟ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ବାଇଡେନ ନୁହେଁ କି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ହୁଏତ ଜିନପିଙ୍ଗ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ କିଛି ରହିଯାଇପାରେ ସରି ବାଇଡେନ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ହି ହୁ ହାଜ ସେଭଡ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଏଭର ଇଟ୍ସ ଲର୍ଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିରୁ କେବେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ବାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଯଦି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଥିଓରି ଆମେ ଯାହା ଯିବା ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଯୋଉ 3 ଲାଇନକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆରି ଭିତରେ କିଛିଟା ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗେମ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମଣିଷ ଯୋଉ ଯାହା ଖେଳେ ଯାହା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଖେଳ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଲୀଳା କୋଉଠି ମଣିଷ କରିପାରିବନି କାରଣ ମଣିଷର ସୀମିତ ହଉଛି ସିଏ ତା ଘର ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକରି ତାର ଯୋଉ ସୀମିତ ନେଇକରି ବହୁତ ସୀମିତ ଜାଗା ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛି ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଛି ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଘର ନୁହଁ 3ଟା ଅଛି କିଏ କହିବ ନାହିଁ ମୋର ଘର ନାହିଁ ମୋର ଚାଳ ଛପର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯୋଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ସୀମିତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲୁଣି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲ ଫିଷ୍ଟ ଅଫ ଡିଲାଇଟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଫିଷ୍ଟ ଅଫ ଡିଲାଇଟ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ ସକାଳୁ ଆସିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ଆସିଲି ଅଂଶୁପା ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲି ସେଠି ଠିଆ ହେଲି ଅଂଶୁପା କମ୍ପି ଉଠେ ଏଇ ସମୟରେ କମ୍ପି ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲି ଜଣେ ବି ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିଯିବ ତାପରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ମାଡ଼ିଯିବ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି କଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକରି ରହେ ନା ଇଏ ଭୋଜି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା ଫିଷ୍ଟ ଅଫ ଡିଲାଇଟ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ଭୋଜି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ଭୋଜି ତାହା କେବେ କଣ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମହାନତମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଉଟା ନୁହେଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲ ଫିଷ୍ଟ ଅଫ ଡିଲାଇଟ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଫର୍ଡ ବାଇ ଶକ୍ତି ଟୁ ହର ସ୍ପାଉସ ये जो कंटिन्यूअल फीस्ट ऑफ डिलाइट एटा समस्त को देई पारे आपण देखंतु सेटा किछि किछि परिमाण आपण के हम घर होउची हां होउची किछि नै मने करंतु मु आपण को घरे जाईकरी कुणिया होउची अनेक आपण को घरे अछंती जांग घरे मु जाईकरी कुणिया आइची कुणिया हेले आपण कोन करिसंती खाया पे देइछनी भलो भाबरे ट्रीटमेंट करिसंती गोटाय दिन बा 2 दिन माने आपण देइछंती 2 दिन परे आउ नाही मु ना रही पारुची ना आपण माने बसिकरी खाइयो दउछंती किंतु खाइयो को किछि परिमाण दउछनी काहा को ना निजर स्पाउस को स्वामी र स्त्री बा स्त्री को स्वामी सब दिन रोसई करिके दउछंती जदि कहार किसी भंगा भंगी किसी है ना तेणु से केस रे कौन करुचे ना सी कौन कर खाइबा दौरान से जो एठी जिनस सेठी जमी रोसई करुँच खाइबा दौरान जहाँ हूँ ठीक से भाया जिनस हूँ कौन ना प्रकृति स्पाउस हूँ किए से ना पुरुष दौरान से दौरान कौन तेणु दौरान कौन ना कंटिन्यूअसली जहाँ दौरान कहते फीस्ट ऑफ डिलाइट आपण जहाँ को दौरान कौन आनंद तो दौरान से आनंद होकर खाऊँ इच्छा नथिले भी मत कहबेनि जे मोर खराब बोलिकरी तेणु से कौन कर आनंद होकर खाई दौरान किंतु एठी जोटा दौरान परमानेंटली हूँ कौन ना फीस्ट ऑफ डिलाइट ऑफर्ड बाय शक्ति टू इट्स स्पाउस टू हर स्पाउस पुरुष को प्रकृति कंटिन्यूअसली या कौन कर दान करी चली जो आनंद आनंदर जो भोजी की दान कर चली सी पुट्स आउट द ट्रूथ फ्रॉम द इटर्नल पुट्स आउट द ट्रूथ फ्रॉम द इटर्नल सत्यटा को आम आणुचु कौटू मार्केट कौटू गोटे आणुचु बहिरू किसी छद्म बेसी ज्ञान
किंतु सीए जो ज्ञान आणुचंती कोठु आणुचंती पुट्स आउट द ट्रुथ सत्यटा को आणिचंती कोठु ना शाश्वत ठार आणिचंती शाश्वत माने आगुरु सत्य थिले आज भी अछंती आगु भी रहिबे जोटा के होचन कण अनसीजिंग केबे रहिबो माने ये हबो नाही विच्युति हबो नाही कोठी डिलिंक हेबो नाही शाश्वत माने आगुरु थिले एबे अछंती आगु मते रहिबे सेइटु जो सत्यटा आनिकरे पहुंचीबे सेटा केबे अर्ध सत्य असत्य केबे हेइतिबो इम्पॉसिबल असंभव हेइ परिबो नाही सत्य ही सत्य कारण सेरा सत्य रु आसीची अच्छा ताकू कहउछन तापरे सी एक्जिक्यूट्स देम जो सत्यटा को आनिले ताकू कोन कहउछन ना कार्य करि होछ एक्जिक्यूट्स देम फॉर हिम कहा पई एक्जिक्यूट करूछन आपण कहउछन मु घर करि सजा करछि ए करछि से करछि कहा पई करूछि न मो पिला पई करूछि अच्छा पिला पई जति करूछु सब जग करिछु सब जाक जदि करूछु जदि पिलार भूल होला ताकू काहे कहउछु विदा करते से जाके घर बडा नै करूछि एही होछि मानव प्रेम एही होछि स्वार्थ ह्यूमन लव काली हमर एटा आलोचना अछि हमर घर पाखरे बहुत बड़ फंक्शन डे अछि काली आलोचना अछि दिव्य प्रेम जा हो से जीव आपन पाखु यूट्यूब रे जीव तेणु से होछि दिव्य प्रेम तेणु दिव्य प्रेम आरंभ करिया पई जाय जेमिति आपन को कहली 195 प्रकार प्रेम मु आसी खोजी करी पाइलेनी दिव्य प्रेम को काली खोजिबा पई तेणु ता भीतर को जीवा को पड़िबो एठी कोन कहले एठी कोन कहले सी एक्जिक्यूट्स देम ए जो आनंद ए जो लीला ए जो सत्य ताकू एक्जिक्यूट करचंती कहा पई करूचंती हु इज योर पार्टनर आपण जेमिति कहउछनी मु मो पिला पई करूची मो स्वामी पई करूची बस मो स्त्री पई करूची बा मोर बंधु बांधव पई करूचंती सेठी सेमिति एठी प्रकृति जो एक्जिक्यूट करूचनी कहा पई फॉर हर पार्टनर तांकर पार्टनर पई तांकर स्पाउस पई करूचंती ही लुक्स टू हर फॉर हिम कोन होचंती फॉर टू हिम ऑल इज सी दुई जन के भीतर संपर्क होची कोन ना ये होची मोर सब किछि ये होची मोर सब किछि आकु छाडिले मोर द्वितीय जिंस किछि नाही सब किछि सबुदिन पाई सर्वांतकरण रे एवं सर्वोपरि आउ मोर किछि नाही केवल दी जन के व्यतीत अन्य काहा को चिन्हि ना किंतु आमे कोन करूछु आमे से चेतना को गलुनी तो मानव प्रेम रु आमे मानव प्रेम को भी जाई न पाशव प्रेम रु आमे खसी पारि न एपर्यंत मुक्ति हेइनो मानव प्रेम तो अलग कथा तापर धीरे 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 ऊपर को जाई आपन जहाँ जमी आसिक पहुंचो दिव्य प्रेम जाकर पहुंचे किंतु एठी जो प्रेम कथा कह जाउछि एठी जो करुणा कथा होछि एठी होछि दुई जन इंटर रिलेटेड कंटिन्यूअसली तंकर लीला चली केही काहरे एथिरे माने छाड़ी जिबार संभावना नाही कि भांगी जिबार मध्य संभावना नाही बुझिबा पई अंतत जेमति कोन सेठी कहले डिवाइन हबा पई पड़िबो डिवाइनाइज यू हैव टू डिवाइन वन सेल्फ तार प्रेशर टाक बुझिया पई डिवाइन लव रो प्रेशर टाक बियर करिया पई निजु को डिवाइनाइज करिया को पड़िबो ठीक सही बडा ये तत्व को जानिबा को पड़िले हेले कोन हबो सेही चेतना भीतर को जीवा को पड़िबो समय अतिक्रांत आसंता काली को अपेक्षा करिबा वंदे मातरम हैप्पी रिपब्लिक डे धन्यवाद।